अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लै भी सज्जनों बेलियो, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला की बारगाह दे विच सारे खुशो खुरम होवोगे। अल्लाह तबारक तआला सब की खैर करे। तो अज की कहानी का उनवान है सखावत। सारे दोस्त जानते होंगे कि पिछले वक्त दे विच अज तो तकरीबन 1500 साल पहले हातम ताई सखी हो चुके हैं, लेकिन बहुत घट लोग जानते हैं कि वो कित्थों दे रहन वाला सी, क्या वह शिजरा सी। बहुत तारीखां कंघालन दे नाल भी पता नहीं लग्या कि उसकी तारीख पैदाइश की सी। लिहाजा वो अरब दे रहन वाला सी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जदों दुनिया ते तशरीफ ले आए, हकायत ये होंदा कि आप सरकार के आने तो 7 साल बाद वह दुनिया तो गया, उन्हें वफात पाई। सखावत दे विच बड़ा मशहूर सी, लेकिन उसके 3 बच्चे सी, एक बेटी सी। मुख्तसर किस्सा के हजूर के वक्त दे विच एक जंग के दौरान कबीला तय दे लोग जिहड़े गिरफ्तार हो के आए, उन्हां दे विच उहदी बेटी जिहड़ी है वो गिरफ्तार हो के आई। जदों बारगाह पेश हुई, उन्हें आके अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैं एक ऐसे बाप की बेटी हाँ जिहड़ा सखी सी, किसी नूं भुखिया देख के बर्दाश्त नहीं सी करदा, किसी हाजतमंद नूं देख के उहदी हाजत रवाई करदा सी। उन्हें अपने बाप दियां तारीफां कीतियां। हजूर ने पूछा कि उसका नाम की सी। उन्हें दस्सिया कि मेरे बाप का नाम हातम ताई सी। हजूर ने फरमाया, अच्छा, अगर वह मुसलम हुंदा तो मैं उसदे वास्ते बख्शिश की दुआ करदा अल्लाह की बारगाह। लिहाजा उसदे अमल अच्छे सी, मैं तेरे बाप के अमाल के सदके ऐलान करदा कि तेनों रहा किया जाए। आप हजूर ने फरमाया वो बच्ची भी रहा किया गया। वो बनी तय दे कबीले के जिन्ने भी अफराद सी वो भी नाल रहा हो गए, तो वापस चले गए। जिस टाइम वो वापस चले गए तो उस बच्ची ने अपने भाई नूं, अदी उहदा नाम सी उहदे भाई का, बड़े भाई का, अदी बिन हातम नूं भेजिया हजूर की बारगाह भी आपके हथ से बैयत करे और इस्लाम कबूल करे। वो आए, उन्होंने बैयत भी की और इस्लाम भी कबूल किया, हातम ताई के बेटे ने। तो सखावत मशहूर सी हातम ताई की। उहदे कोई 1-2 वाक़या तुहाडी नज़र पेश करते हैं कि एक वक्त ऐसा आया उस दौर के अंदर के अरब दे विच कैद पै गया। आए सवाली नूं खाली जान कोई नहीं सी दिंदा। ऐसा एक दिन आया कि वह ना मकान, ना घर, ना बाहर, एक खैमा ला के वो बैठा होया सी अपने बच्चों को लैके। तो बीवी उसकी भी जी जानती सी कि इन्हें किसी आए सवाली मोड़ना नहीं, लिहाजा अपने बच्चे किदां भुखे रख सकता। मजबूरी इन्नी हो गई, हालात इन्ने खराब सी उस कैद पैण की वजह नाल कि वो उस दिन रात नूं उहदे अपने बच्चे बीवी भी भुखे। तो बीवी नूं थोड़ी देर बाद आप तो भुखा सी, उन्हां नालों ज़्यादा देर की पहले का खाना खाधा होया सी, क्योंकि वो दूसरिਆਂ ਨੂੰ रजा के खिला के सवाब हासिल करता सी, खुद भुखा रह लैंदा सी। ਉਹਦੇ दिल 'ਚ ख्याल आवे कि बीवी जिहड़ी आ भुख दे नाल नींद नहीं आउंदी, ये जागदी होनी है, लेकिन वो अल्लाह दी बंदी जिहड़ी आ वो अखां बंद करके पई सी, है जागदी सी, नींद आंदी कोई नहीं सी। थोड़ी देर बाद आवाज़ मार के उन्होंने पुछ लिया करे भी ये जागदी होनी आ, इनू भुख लगी होनी आ, पुछा इनू। लेकिन वो जानती सी कि घर दे विच खाण वास्ते शै कोई नहीं। तो जे मैं इनू जवाब दिता, इन्हें कहना भुख दे नाल जागदी आ, लिहाजा खामोश रही, जवाब कोई ना देवे। 3-4 दफ़ा उन्हें आवाज़ दी, जदों ना बोली तो उन्हें कहा चलो अच्छा, अल्लाह ने कर्म किया, इनू नींद आ गई, सौ गई, रात गुजर जाएगी, सुबह अल्लाह वारस। थोड़ी देर हुई तो एक माई ने खैमे तो बाहर आवाज़ दी,
ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਂਗਾ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਖੀ ਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਆਏ ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਭੁੱਖੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਖੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਭੁੱਖੀ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਭੁੱਖਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ। ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਘੋੜਾ ਉਹਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਘੋੜਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ, ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਓ। ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਠਾ ਲਏ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਆਈ। ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖੈਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ, ਉਹ ਮਾਈ, ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੈਮੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਉਠਾਲ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਤੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਖਾ ਕੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਖਾਵਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਤੇ ਸਖਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸਖਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦਾ ਸੁਣਨਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਪਣਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਲਾ ਕਮਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮੋ ਕਰਾਮ ਦਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਸ਼ਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਹਥਿਆਰ ਲਾਏ, ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਰਬ ਨੂੰ। ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੋਸਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਜੂ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੰਗਜੂ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਫਿਰ, ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਹਾਇਆ ਧੋਇਆ। ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੇਲੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਈ, 2-3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹਿੰਮ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਖਿਦਮਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਠਾਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਜੀ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੂੰ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਪਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਦਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ
ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਐਡਰੈਸ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਲਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਲਦੀ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਬਾ ਔਰ ਜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾਵਾਂ, ਇਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਲਟਾ ਬਜਾਏ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਸਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਾਵਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਵਾਕਿਆ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦੀ ਸਖਾਵਤ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਸਖਾਵਤ। ਅਰਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸਮਾਨ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਊਠ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਏ, ਇੱਕ ਬੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੌਂ ਕਿਰ ਗਏ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੌਂ ਕਿਰੇ ਤੇ ਕਿਰੇ ਕਿਉਂ, ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਨਿਹਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਰਬੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਦ ਮੰਗਣ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਕਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸਮਾਨ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਉਸਮਾਨ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਯਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਅਰਬੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮੰਗਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਮੰਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਤਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਰਤਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਤਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਰਤਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲਾ ਕੁੱਪਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਆ ਜਾਂ 30 ਕਿਲੋ ਜਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਪਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। तो गुलाम ने आख्या भी कुप्पा चक लै जा। वो जो उन्हें कुप्पा देखा वो कहता जी मैं तो कमज़ोर हाँ, मैं कुप्पा चक नहीं सकता, मैं इनू किदां चक के लियावांगा, इसदा वजन बहुत आ। वो गुलाम ने फिर अर्ज की, हज़रत ये कहता भी कुप्पा मेरे को चक्या नहीं जाना। आपने आख्या कि जिस ऊँट से सवार रखा हुआ है ना कुप्पा, वो ऊँट ही दे दिओ। तो हज़रत उस्मान ने वो ऊँट ही इनायत कर दिता। ऊँट की महार लैके वो अरबी जिहड़ा सी वो एक शहद लैन आया सी थोड़ा जिहा हज़रत उस्मान कोलों, ते ऊँट से लद्या होया शहद का कुप्पा बमाए ऊँट ही लैके जा रहा है। हजूर दे गुलामां दी सखावत। तो अल्लाह तबारक तआला सानू भी ये हदायत देवे, साडे विच भी ये वसफ पैदा करे कि असी भी हजूर दे हुक्म दे मुताबिक हजूर दी उम्मत दे नाल इसे तरह ही प्यार करिए कि कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो उसकी ज़रूरत नूं पूरा करिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।